दो निजी यात्री बसों की आपसी खींचातान के कारण दर्दनाक सड़क हादसा में एक शिशु समेत दो लोगों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घातक यात्री बस ने इस्लामपुर बस टर्मिनल से सटे इलाके में एक ट्रैफिक पोस्ट के बगल में एक टोटो को टक्कर मार दी और यात्री सेट को नष्ट करते हुए एक घर में जा घुसी। सूचना मिलते ही इस्लामपुर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। इसके अलावा खबर पाकर इस्लामपुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। इस बीच जब भयानक हादसे की खबर फैली तो लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। टोटो में सवार एक शिशु समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शेष 11 लोगों को दमकल कर्मियों ने बचाया और इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज इस्लामपुर अस्पताल में चल रहा है। इस्लामपुर थाने की पुलिस ने क्रेन लाकर बचाव कार्य शुरू किया तो भीड़ की एक ओर से पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस दुर्घटना तब हुई जब दो बस चालकों के झगड़े के कारण एक बस चालक दूसरी बस पर चढ़ गया और स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। हादसे की खबर मिलते ही एक एक कर कई स्थानीय नेताओं से लेकर इस्लामपुर पुलिस के आला अधिकारी तक मौके पर पहुंचे। इस्लामपुर के एसडीओ प्रिया यादव भी मौके पर पहुंची। अस्पताल सूत्रों के अनुसार ग्वालपोखर के नंदोझार इलाके के रहने वाले 18 वर्षीय शंभू विश्वास और इस्लामपुर थाने के शिवडांगी पाड़ा इलाके के रहने वाले 8 वर्षीय सीमा मंडल की मौत हो गई। स्थानीय निवासी से लेकर विभिन्न राजनीतिक नेता दुर्घटना का कारण इस्लामपुर पुलिस प्रशासन और निजी बस चेन कार्यालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर इस दुर्घटना के कारण इस्लामपुर शहर से गुजरने वाला राज्य राजमार्ग काफ़ी देर तक जाम रहा। दैनिक यात्री फंसे रहे। इस्लामपुर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डेंडुम शेरपा ने कहा कि घातक बस को जब्त कर लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए इस्लामपुर अस्पताल भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत। বেসরকারি বাসের দাদাগিরি যে হচ্ছে একে অপরের সঙ্গে রেষারেষি করছে, যার ফলে হচ্ছে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। কয়েকটা মানুষের প্রাণ চলে গেল। अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पता करेंगे एग्जैक्टली कॉज क्या है और जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा दे विल बी डेल्ट विद। পরবর্তী সময় স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া যাবে। বললাম যে ये जो বাস লোক जो करता है দাদাগিরি, আপনি বলেছেন আমি বুঝছি। হ্যাঁ, তো বলছি যে এই দাদাগিরিগুলো যে করছে পরবর্তী সময় কি আপনারা ব্যবস্থা নেবেন এই বাসগুলোর বিরুদ্ধে? डेफिनेटली अवश्य स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा सो दैट ये इंसिडेंट दोबारा ना हो, ऐसा कोई भी इंसिडेंट कभी भी। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम एक बार जाकर देखें कि जो भी इंजर्ड हुए उनकी बेस्ट केयर की जाए। कितना लोग इंजर्ड हुए मैडम, क्या खबर है? अभी हम लोग हॉस्पिटल से जाके एग्जैक्ट रिपोर्ट लेंगे, देन वी बी एबल टू से। ঠিক আছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। কিছুজন লোক আহত হয়েছেন, ওনাদেরকে আমরা হসপিটাল পাঠিয়েছি। আর যে বাস ছিল, দুটো বাস ছিল, সম্ভবত দুজনের মধ্যে রেশা ছিল যত শোনা গেছে, ওইটা নিয়ে আমরা তদন্ত করছি। আর দুটো বাসকে আমরা থানাতে পাঠিয়েছি এখনই। এখানে লোকজন যারা ছিলেন এদেরকে একটু সরানো। এই যে বেসরকারি বাসের দৌরাত্ম্য মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করছে, তারা কি বলবেন? না, এটা নিয়ে আমরা যত কড়া আইন আছে ওটা নিয়ে আমরা এটাতে আমরা লাগাবো। কতজন মারা গেছে? এখন আমরা হসপিটাল নিয়ে গেছি, পুরো 7 জনকে নিয়ে গেছি। তারপরে আরও শোনা যাচ্ছে কি আরও হয়তো একজন আরও গিয়েছে। এখন আমাদের ওখানে যারা অফিসার আছেন ওনাদের থেকে আমরা আপডেট নিচ্ছি। বাস ড্রাইভারকে কি গ্রেফতার বা আটক করা হলো? এটা নিয়ে চলছে। কতজন মারা গেছে এটা কি জানা গেছে? এখন এটা নিয়ে আপডেট নিচ্ছি এখন অবধি পুরো আপডেট নেওয়া হয়নি, যেহেতু এখনই আপনারা জানেন কি এখনই বাস সরানো হয়েছে। আমরা এটাতে ব্যস্ত ছিলাম। আমাদের যে ওখানে অফিসার আছে, অফিসার থেকে আমরা একটু আপডেট নিয়ে নিই ভালো করে। রেগুলার বেসিসে অবশ্যই দেখা হবে। এইটা যেহেতু ঘটনা হয়েছে এটা নিয়ে আমরা এটাতে আরও বেশি জোর দেবো। না, লাস্ট আপডেট যেটা পেলাম 2 জন মারা গেছে, তার মধ্যে একটা বাচ্চা আছে।
দুটো বাসেরই ঝগড়া, বাসের রেষারেষি। যে বাসটা এখানে ঢুকে গেছে, অ্যাক্সিডেন্ট যেটা করেছে, সেই বাসের স্টিয়ারিংটাকে ধরেছে। এখানে একটা বাস দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গে আগে ঝগড়া হয়েছে। এই যে বাসটা দাঁড়িয়েছিল তার লুকিং গ্লাস ভেঙে দিয়েছে। ভেঙে দেওয়াতে ওই বাসের ড্রাইভার আবার এসে এই গাড়ি যে চালাচ্ছিল তার ড্রাইভারের স্টিয়ারিং ধরে টেনেছে। স্টিয়ারিং ধরে টানাতে এই গাড়িটা ভিতরে ঢুকে গেছে। ওখানে টোটো দাঁড়িয়েছিল, টোটো স্ম্যাশড হয়ে গেছে, দুটো বাসের শেষ হয়ে গেছে। এই বাসে কোথায় যাচ্ছিল? দুটোই রায়গঞ্জ দিকে যাচ্ছিল, দুটোই প্রাইভেট বাস। দেখুন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আজকে দুটো বাসের রেষারেষিতে যেই ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, এবং আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ওই সময়টাতে ট্রাফিক পুলিশ কোথায় গেছে? আমরা দেখি এখানে ট্রাফিক পুলিশ সবসময় ব্যস্ত থাকে বাইক ধরার জন্য। আজকে যদি ট্রাফিক পুলিশ তার দায়িত্বটা ঠিকঠাক পালন করতো, তাহলে হয়তো আজকে এই ধরনের ঘটনাটা এড়ানো যেত। এবং আমরা প্রায় নিয়ে এসে দেখছি আজকে ইসলামপুরে রাস্তা বড় করা হয়েছে। রাস্তা বড় করা হচ্ছে শুধুমাত্র একটি কারণে, যে এই যে প্রাইভেট গাড়ি, টোটো, এগুলোকে পার্কিং করে রাখার জন্য। মানুষের মাথা যেরকম আগে গাড়ির চাকার সাথে ঘুরছিল, এখন সেম ভাবে ঘুরছে। যারা প্রাথমিক যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা বলছেন যে বাসের রেষারেষির জন্য এটা ঘটনা প্রায়শ হচ্ছে, প্রায় দিনই এটা হচ্ছে। এবং সেখানে ট্রাফিক পুলিশ একদম দর্শক। আজকে পুলিশ প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে, পৌর প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে, ট্রাফিক প্রশাসন থেকে যদি সঠিক তারা যদি আইনের মাধ্যমে যদি তারা কাজ করতো, তাহলে আজকে এই ঘটনাটা এড়ানো যেত। আজকে একটার পর একটা, এবং এখনও যদি সতর্ক না হয়, আগামী দিনে আরও লোকের প্রাণ যাবে। এটা হচ্ছে ট্রাফিক সেন্টার। ওই সময় ট্রাফিক পুলিশরা কোথায় ছিল? তারা কোথায় ছিল? এমনি টাইমে যখন আমরা দেখি যে তারা বাইক ধরতে ব্যস্ত থাকে, আজকে ওই সময়টাতে তারা কোথায় গেছে? আজকে যদি তারা যদি এখানে থাকতো, তারা যদি ঠিকমতো গাইড করতো, আমার মনে হয় এই দুর্ঘটনাটাকে এড়ানো যেত। এবং আজকে এখানে প্রতিনিয়ত এই বাসের রেষারেষি চলছে, রাস্তার সাইডে টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। আমরা বারবার করে বলার জন্য আমরা নিজেরাও যা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু প্রশাসন থেকে কোনো রকম অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না। আজকে তার দরুন আজকে নিরীহ কতগুলো প্রাণ গেল, এবং যদি এরকম চলতে থাকে আরও অনেক মানুষের প্রাণ যাবে এদের নিজেদের ভুলের জন্য। আজকে এরা গাড়ি ধরাতে ব্যস্ত থাকে, ওই টাইমটা যদি এরা যদি ঠিক করে ট্রাফিকটাকে রাখে, তাহলে কিন্তু এই দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত। আজকে কি দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের, ট্রাফিক প্রশাসনের, তাদের দায়িত্ব। কেন তাদেরকে গাড়ি শেষ করা হচ্ছে না? কেন আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? আজকে এটা না দেওয়ার জন্য এদের বুকের পাটা বেড়ে গেছে। আজকে এদের ভুলের কারণে ট্রাফিক পুলিশ এবং এখানকার ট্রান্সপোর্টের ভুলের জন্য আজকে এতগুলো প্রাণ গেল, আজকে এতগুলো লোক এখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। আমার সাথে ছিল রণদা, ছিল 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রতিনিধি। তো তৎক্ষণাৎ আমি ফোন করি সেকে, কৌশিকে কোথায় আছি, মানে তুমি পিছনে ঘুরো, তোমাকে দেখলাম। ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইমে আমি ওখানে দেখি এই বাসটা হয়তো ওই বাসের কাজটা ভেঙে গেল, আমি দেখলাম। দেখার পরে আমরা চলে আসলাম। তারপরে এদের মধ্যে বচসা হলো। তারপরে এখানে এসে বসলাম, বসার সাথে সাথে তারপরে হয়তো ওই ড্রাইভারটা হয়তো এসে এই ড্রাইভারকে কোনো হয়তো স্টিয়ারিং টান দিয়েছে বা কিছু একটা হয়েছে। বাস গাড়িটা কী করলো, আমাদের চোখে দুটো টোটো নিয়ে আর এখানে লোকজন নিয়ে একদম ধাম করে ঢুকিয়ে দিল আর কি। কতজন জখম হয়েছে, কি হয়েছে, কি শুনলেন? যখন আমার চোখে তো দেখলাম মোটামুটি ওই টোটো মিলে মোটামুটি 7-8 জন হবে আর কি, আনুমানিক। আর কি দেখলেন? তারপরে দেখলাম যে আমরা লোকজন এসে যারা ছিল তারা কিছু আহত পেশেন্টকে রিকভারি করে টোটো করে কিছু পাঠানো। পরে অ্যাম্বুলেন্স আসলো, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেল। হয়তো একটা কিংবা দুটো বাচ্চা যে আমি দেখতে পারিনি, হয়তো ডেড হয়ে গেছে, হয়তো খুব প্যাথেটিক এটা ঘটনা। কি নাম আপনার? বাপি পাল চৌধুরী। জানি তো দেখে শুনে এরকম ট্রাফিক তো ছিল এখানে, ট্রাফিক কি করলো? তো ট্রাফিক থাকা হতে কি করে হয় এখানে? রাস্তা বড় প্রশ্ন না, ট্রাফিক পুলিশ ছিলেন তো এখানে, তো ট্রাফিক কন্ট্রোল করেন না এগুলো? ট্রাফিক কি করছিল সেটা আমাদের তো বক্তব্য, সেটা আপনারা বলুন সবাই। ট্রাফিক করছিল পুলিশরা কি এতদিনে, পুলিশরা কি করতেছিল ট্রাফিক পুলিশরা? এখন তো একটাও সেভিক দেখা যায় না। বাইরে তো অনেক সেভিক এমনি টাইমে বাইক ধরার সময়, পয়সা নেওয়ার সময় থাকে, আর এখন একটাও নাই। কই গেছে পুলিশরা? কই? এখানে তো সবাই জবাব চায়, পুলিশরা কই? মেন দোষ তো পুলিশের এখানে। সরানো হবে, এগুলো ভাঙানো হবে, ট্রেন বড় হবে, রোড বড় হবে,
ওই কাউন্সিলরগুলা কই যে রোড বড় হবে, ড্রেন বড় হবে, রাস্তা ডবল হবে? কই কাউন্সিলরগুলা? নেতাগুলো তো তখন অনেক বক্তব্য দিল, আসলো কিনা এই হবে, কিন্তু কই হলো? যেই জায়গায় ঠেকলো ওই জায়গায় আজকে 4-5 মারা গেল, এর দায়িত্ব কে নেবে? ব্যবসা সমিতি নেবে, চেয়ারম্যান নেবে, না কোনো প্রশাসন নেবে? কে নেবে এর দায়িত্ব? মরে গেছে ড্রাইভার তো মানে পালাই গেল। এই যে 4-5 মারা গেল, ওর সংসারের, ওর বাড়ির, ওর বাচ্চার কে দায়িত্ব নেবে? এগুলা কারো দায়িত্ব ক্ষমতা আছে না, সবাই পালাই আছে, সবাই চুপচাপ আছে। এগুলাকে দেখতে লাগে কি না? রোড বড় হচ্ছিল, রোড বড় হইতে হইতে ছোট হয়ে গেল। রোড তো বড় হওয়ার কথা। অ্যাক্সিডেন্টের মূল কারণ কি খুঁজে পাচ্ছেন আপনারা? মূল কারণ কি? ট্রাফিক রুলস ঠিক নাই, সব তোলাবাজি আছে, টাকা এখানটায় বাইকের উঠাচ্ছে, ওখানটায় বাইকের টাকা উঠাচ্ছে, ওখানটায় গাড়ি ঘোড়া ধরছে, 4 চাকা ধরছে না, খালি বাইক বলা, খালি বিহারের বাইক কই, নতুন বিয়ের বাইক পায়, কাগজ নাই, ওই বাইক কই, ওইগুলারই খালি কেস। টাউনে হেলমেট নাই, কিছু নাই, সব ছাড়ার আছে। লেকিন যারা বাইরে আছে ওদেরকে হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে, এরকম করে টাকা নিয়ে তোলাবাজি করা। বাস স্ট্যান্ড থাকতেও তো বাইরের কোনো বাস বাস স্ট্যান্ডের ভিতরে ঢুকে না, সব ঢুকে বাইরে, সব লাগে বাইরে। এই সিস্টেমটা কারণটা কার দায়িত্ব? এটা চেন মাস্টারের দায়িত্ব। চেন মাস্টার দায়িত্ব নিচ্ছে না। চেন মাস্টার কি হচ্ছে? রাস্তায় দাঁড় করায় দিচ্ছে, রাস্তায় পয়সা নিয়ে নিচ্ছে। হাজার টোটো আছে, একটা বাসের পিছনে 100টা টোটো লেগে যাচ্ছে, রাস্তা জাম করে দিচ্ছে। এর দায়িত্বটা কে নিবে? কে নিবে এর দায়িত্বটা? আমাকে বলুন আপনারা, এই দায়িত্বটা একজন আইসে কেউ লুক, তারপরে আমি বলছি। নাহলে এখন তো দায়িত্বটা হিসাবে ট্রাফিককে নেওয়া উচিত। ট্রাফিক কি খালি কি টাকাও চাচ্ছে? আপনারা কি মনে করছেন ট্রাফিক যে নিয়ম রয়েছে? কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, কিভাবে দুর্ঘটনা? ওই বাসটা দাঁড়িয়েছিল ওখানটায়, ওই বাসের সাথে এই বাসের একটা বস্তা হচ্ছিল ড্রাইভার। দেখলাম ওই বাসের ড্রাইভারটা উঠে আসে, এই বাসের ড্রাইভারের স্টিয়ারিংটা টেনে দিল। এখানে আরও টোটো ছিল এবং এখানে প্যাসেঞ্জার সেট আছে সমেত, এখানে অনেকগুলো টোটো সমেত এই বাসটা ঢুকে গেল। এখানে অনেকজন মারা গেছে আশঙ্কাজনক। একটা বাচ্চাকে তো নিয়ে গেল, এই লোকটার মাথা থেকে অনেক রক্তপাত হয়েছে, টায়ারের মধ্যে পাটা চাপা ছিল। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা সবাই মিলে বাসটাকে ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে রিকভারি করেছে। কেউ মারা গেছে? কোনো প্লাস 8 থেকে 9 জন গুরুতর ইনজোর, 2 থেকে 3 জন স্পট হয়ে গেছে। 2 থেকে 3 জন স্পট? 2 থেকে 3 জন হবে। তো মানে কি ড্রাইভার নিয়ে কি বচসা ছিল? কি দুজনই বচসা করছিল, ঝগড়া করছিল। এই বাসটা ওই বাসের লুকিং গ্লাস ভেঙে দিয়েছিল, আর ওই বাসটা এই বাসটাকে যেতে দিবে না জন্য এসে এর স্ট্যান্ডটা টেনে দিল। মানে চলতি অবস্থায়? তো এই ধরনের যে ঘটনাতে এতগুলো প্যাসেঞ্জার থাকে, মানে ড্রাইভার নিজেদের ইচ্ছায় এরকম করলো? হ্যাঁ, নিজেদের বস্তাতে আমাদের চোখের সামনে। আমরা এই দোকানের পাশে চা খেতে বসেছিলাম। আমার সাথে 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের প্রতিনিধি রণজিৎ দে ছিল, আমাদের তৃণমূলের নেতা বাপি পাল চৌধুরী ছিল, স্থানীয় বাসিন্দা এখানে পলাশ সিনহা ছিল। আমরা চা খাচ্ছিলাম বসে, আমাদের চোখের সামনে হলো ঘটনা। এই গাড়িগুলো কোথাকার? গাড়িগুলো এগুলো রায়গঞ্জের গাড়ি, রায়গঞ্জের গাড়ি, সব পাবলিক বাস। সব পাবলিক বাস। তো এই ধরনের ড্রাইভারদের এই ধরনের আচরণ কি বলবেন? এর জন্য এতগুলো প্রাণ গেল, এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। আর এর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং বাসের ট্রেন অফিসকেও এই বিষয়ে এইভাবে নিয়ে এতগুলো লোকের প্রাণ গেল, নিরীহ পথচারীদের প্রাণ গেল, এটার দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে।